بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول کریم اما بعد. کل میں نے عرض کیا تھا کہ انسان مرکب ہے تین چیزوں کا: روح، روح اور دم. یہ تین چیزیں مرکب ہے انسان. ایک چیز تو یقینی ہے، اس کو روح کہتے ہیں، اصل تو وہ ہے. اس کے تابع دو چیزیں ہیں، روح اور دم. ان کے تینوں لازم بھی ہیں، حیات انہیں پر موقوف ہے. روح تو اصل چیز ہے، روح تو گئی سب ختم ہو گیا. اس کے بعد آتا ہے روح کا نمبر. یہ جو ریاض ہوتے کرتے ہیں، ہوا جو ہے ضروری انسان کو، ورنہ انسان ہلاک ہو جائے گا. اس کے بعد خون کا نمبر آتا ہے. خون جو ہے وہ بھی انسان کے اندر اگر صحیح مقدار میں کام آئے گا ورنہ بیکار ہو جائے گا. خون کے اندر خمیت پیدا ہو گئی، ٹاکسیسی پیدا ہو گیا، اس کو کہتے ہیں بلڈ کینسر ہو گیا، لیکومیا ہو گیا. انسان کو اس کی حیات ختم ہو جاتی ہے. ذرات مردہ ہو گیا، ختم. اس لیے کہ اہم مضمون ہے یہ. تو روح کی اصلاح پہلے ہوتی تھی. پہلے آج امت کے اندر جو ہے روح کی سزا کوئی توجہ نہیں. اسی کا نام تزکیہ نفس ہے. اور یہ خانقاہی نظام ہے. روح کی اصلاح ہو گئی تو پوری وقت اصلاح ہو جائے گی. اس کے ذرائع ہوتے ہیں روح کے بارے میں، دم کے بارے میں. اسے تجار کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی حیات کیسے واقع ہے، خون کیسے پیدا ہو. ان کے الگ الگ تجربے کی ہے. ایک بدن ہے لیکن ہر الگ کا الگ الگ فنکشن ہوتا ہے. اس سے چونکہ پوری ہے سائنس آگے اس میں. میرا دعویٰ ہے کہ کوئی شخص اللہ والا بننا چاہے، سائنس پڑھ لے اللہ والا بن جائے گا. سائنس پڑھ لو، دیکھو تم جانتے ہیں سائنس کے بارے میں. اور جو چیز اللہ نے بنائی ہے وہی بنے. کوئی چیز بنا ہی نہیں سکتا. خون سے میں جب خرابی پیدا ہو جاتی ہے، ایسا بھی ہے مواد آ گیا ہے، خون وہ بھی خون. اس کے اندر ایک خمیت پیدا ہوگی، سرخی گزار کر کے سفید گر جاتا ہے. اور بلغم جو یہ بھی خون ہے، یہ کچا خون کہلاتا ہے. خون خام یہ بھی ہے. یہ سب ایک تناسب رکھا اللہ تعالیٰ نے. چار چیزیں جو اندر ہے انسان کے اندر، ان چاروں سے پورے انسان چلتا پھرتا ہے. سودا، صفرا، بلغم، خون، یہ چار مرکب ہیں یہ. اور چاروں کی پروی الگ الگ ہوتی ہے. اور یہ روٹی دال روٹی کھاتے اس سے بنتا بھی ہے، اسی سے بنتا ہے وہ. لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے کہ تم اسے غور تو کرو، کیسے کیسے میں نے کیا کیا ترکیب تمہارے اندر کی. ایک فیکٹری ہے، عالم سب کا ہے دنیا کے انسان کے اندر، پورے انسان کے اندر عجیب فیکٹری ہے. تو مالک کو ہم نے بلا دیا. افسوس کی بات ہے. کیسے مسلمان شانی کی بس چو چرا مانے مالک کو اللہ کیسا اپنے چیز عطا فرمائی ہے. آج امت جو ہے سائنس ہوتی پیسے کے لیے، عہدے کے لیے. مجھے عہدہ چاہیے، پیسہ بس. سائنس بہت معرفت کے لیے. یہ چیزیں بہت ضروری ہے. جب تک تزکیہ نفس نہیں کرو گے، نفس تو اس وقت بھٹکا دے گا تم کو. اسی لیے آپ نے دعا مانگی ہے، اللہم آتی نفسی تقواہا، نبی کی دعا ہے. تزکیہ میں کیسے پیدا ہو؟ یہ کہتے ہیں کونوا مع الصادقین، اللہ والے بات جاؤ. جو چیزیں ہوتی تو وہ چیزیں جو ہے کونوا مع الصادقین اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تقویٰ کیسے حاصل کرو؟ یہ لوگ جو اللہ والے ان کے پاس جاؤ، وہ تمہیں بتائیں گے. اس کے لیے صحبت چاہیے. اسی کا نام خامخواہ. ایک مدت تک وہاں رہے انسان. دنیا میں قاعدہ اسپتال کے اندر ہر وارڈ الگ الگ ہوتے ہیں. ایک جیسا نرس ہوتا ہے ویسی وارڈ. کسی کو چند گھنٹے رکھتے ہیں آئی سی یو میں، کسی کو چند دن رکھتے ہیں سی سی یو میں، کسی کو مدت ہوتی ہے جنرل وارڈ میں یا پرائیویٹ وارڈ ایریا، کہیں 1 مہینہ، کہیں 15 دن. اب اس کے بعد کو چھٹی کرتے ہیں. مرض جو ہے اس حد تک قابو بتا گیا ہے، لیکن ابھی نگرانی کی ضرورت ہے. ایسی خامخواہی نظام ہے. یہ چلا جو لوگ کہتے ہیں یہی ثابت ہے. یہ پوری مل کا سائنس ہے اس کے اندر.
تو آج ہم لوگ جو ہے سائنس کی طرف دل دادا ہے، لیکن سائنس ہم یہی نہیں کہتے کہ اس کو ہے، ہر ایک کے اصول الگ الگ ہوتے ہیں. جو آئی سی یو کے اصول ہے وہ سی سی یو کے نہیں ہے، اور جو سی سی یو کے جنرل وارڈ کے نہیں ہے. ہر ایک کے الگ الگ کیٹیگریز کہلاتی ہیں، ہر ایک کا معاملہ الگ الگ وجودہ ہوتا ہے. اس کے ڈاکٹر بھی الگ متعین کیے جاتے ہیں. جو بہت ہی اسپیشل ڈاکٹر ہوتے ہیں فلاں جگہ پر ان کو متعین کرو، یہ بہت ایکسپرٹ ہیں، یہ ان کو بلاتے ہیں. ڈاکٹر ریفر کر دیا وہی اردو پر ہی ڈاکٹری سب کچھ ہے نہیں، یہ اس پہ جو ہے ان کو مہارت ہو گئی ہے. بتاتے باقاعدہ ٹیم ہوتی ہے، چیمبر ہوتا ہے، اس کے اندر سب ڈاکٹر بیٹھتے ہیں، اب توجہ خیال کرتے ہیں، اپنی رائے بتاتے ہیں. شاہ رسول اللہ صاحب دورہ لکھنؤ میں تھے تو مالک کئی ایک میزبانی تھی جس میں باقاعدہ اپنی بات کی میٹنگ ہوتی تھی، اپنی رائے پیش کرو، کس دوا کے کس کو یہ دیا جائے، پورے اس میں پوری ٹیم تھی. وہ دو سب سے اونچے تھے، شفا حکیم شمس الدین صاحب، حکیم لطیف صاحب، حکیم علی صاحب، باقی ان کے ہیلپر جو تھے میزبانی تھے اور کئی لوگ تھے اس میں. آتا تھا تمام خرچ پانی دور چکا تھا. ایسی جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ٹیم ہوتی ہے، اب کوئی سمجھ نہیں آتا تو وہ ٹیم اٹھاتے ہیں، اب بتاتے ہیں اور خوش کرتے ہیں. ایسی وکالت میں بھی ہے، ایک وکیل دوسرا جاتا ہے اس مقدمے کے نویز بننے کے لیے، ایسی شریعت کا بھی ہے. اللہ والے اسی کو دکھاتے ہیں، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے اللہ والے بتاتے ہیں کہ دیکھو اس کو ایسے کرو کام ہو جائے گا تمہارا. امت جو ہے وہ من پسند کرتی باتوں کو، جو شریعت بناتی ہے اس کو اپنے گلے لگاتی ہے، اسی لیے امت عذاب ہے. اس سے توبہ کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے. دنیا فانی کے جذبان سے تو ہے، حقیقت بتاتے اللہ والے کہ واقعی فانی ہے. یہ ان کو بے فکری ہوتی ہے، ایک ہی فکر ہے وہاں کیا معاملہ پیش آنے والا ہے. یا تو نہیں جائے گی 14 وہاں کی بڑی کٹھن منزل ہے، اس کی تیاری کر لو، اسی میں بیٹھ ہونا ہے. تو جو چیزیں ہمارے اندر خوبی کی ہیں اس کو تو استعمال نہیں کرتے، جو خامی کو استعمال کرتے ہیں ان میں گناہ ساتھ میں لگتے نہیں اور کوئی توجہ بھی نہیں ہوتی. روح ہماری بیمار ہو گئی، کوئی فکر کی بات نہیں. جس میں ذرا سے خرابی ہوئی ایکسپرٹ تلاش پہ جیسا پیسہ ہوا ایکسپرٹ چاہیے. امریکہ جاتے ہیں لوگ اور دوسرے ملک کو جاتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں اور یقین کسی کو نہیں ہوتا. ٹی وی وغیرہ پیسے جاتے ہیں، وہ جاتے ہیں وہاں پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں. پیسہ جو خرچ کریں گے علاج بھی اچھی ہوگا ان کا، اس پہ بے دردی پیسہ خرچ کریں گے اور دین میں بھی چلے گا. اسی لیے مسلمان جو ہے دین کو مقدم کرے. پہلے دین کو مقدم کرو گے تو دنیا خود بخود تمہیں سمجھا جائے گی. اسی لیے اللہ غریب کبھی نہیں ہوتے ہیں، بہت ذہین ہوتے ہیں، ان کے اظہار کو پا ہی نہیں سکتا، ان کے اظہار کے پا نہیں سکتا، اتنے ذہین ہوتے ہیں. یہ تقریب برکت سے گناہ سے پرہیز کرتے ہیں اور وہ جو ہے ساتھ میں لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دل بھی کھول دیتے ہیں. ایسی چیزیں لکھا ہوتی ہیں دل کے اندر حیرت ہوتی کہاں سے آ رہی ہے. اسی لیے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقویٰ کہیں اللہ سے ڈرو اور ان کے کہنے پر عمل کرو. جو نبی نے ارشاد فرمایا اس پر عمل کرو، کامیاب ہو جاؤ گے. جتنا دنیا میں ہم لوگتے ہیں کچھ تو کچھ دن رہے گا اس میں. نماز پر نماز پڑھ لو، تلاوت کر لو، ذکر کرو، کمانا وانا نہیں کہ شہر سے خوب کماؤ. یہ نیت کر لو کہ اس سے میں روز پرورش کروں گا. ایسا تو رب العالمین پالا ٹوٹ کے ذات ہے، لیکن یہ ربوبیت منتخب انسانوں میں والدین میں اور جو ہے یہ نیت ہو کہ اس سے میں کار خیر حج بھی کروں گا اور سواد سے بچوں گا. یہ چیزیں جو ہے امت کے اندر اتنی پریشانی کو حالات سے گزر رہے ہیں. استغفار کرو، اللہ سے بھائی ادھر نہیں بیٹھے بیٹھے چلو مجھے کیوں مخصوص آتے ہیں ادھر آ جاؤ، آگے بڑھے ادھر
फिर लोग आते रहते और चले जाते। ये आधा मस्जिद से पहले मिल के बैठो, यही कि रास्ता तक कर दो, मना क्या है। अदवारा थानवी क्या जगह बताई जाती थी, एकदम खाली रहती थी, सिर्फ वो लोग जो है मुसाफा कहते हैं और चले गए, बैठ गए, एक साथ बैठ गए। अतः कैसे बैठे यहाँ पर, और लोग तो इधर बैठे हुए, इधर बैठे, ये रास्ते में कैसे बैठे आप? नहीं भाई तो इस तरह से मुसाफा का वसीले हो और ये बैठे आ गए। क्योंकि हम लोग कहते जिसे हम जानते नहीं, ये सिखाया भी नहीं आता, बैठे तरीका, लेते तरीका, बात करते तरीका। इस्लाम के अंदर ये खूबी है कि वो सबसे सिखाता है, कैसे बैठोगे, कैसे बात करोगे, कैसे चलोगे, इस्लाम के अंदर खूबियाँ यही है। ये तो हमारे लोग बिल्कुल जनरली कहते हैं, उनको मालूम नहीं कैसे बैठना चाहिए, इसीलिए फिर डिसिप्लिन है। ये डिसिप्लिन सीखी फौज वालों ने, क्या मतलब क्यों कुछ कर ले, एक डिसिप्लिन फौज के अंदर पूरी मिलिट्री साइंस है इसके अंदर। तो तस के इंसान के नफ्स की इस्लाह कैसे हो, इसीलिए भी ये शफाखाते खानखाएँ थी, वहाँ जाओ अपना हाथ बयान करो, वो बता देंगे। यहाँ कोई फीस नहीं लेंगे, अस्पताल में तो फीस लोगे, उनके टेस्ट करके पैसे दोगे, यहाँ कोई फीस नहीं, तो साल की तलाक कर दो, और ऐसे चुटकुले बताते हैं, कामयाब हो जाता है, बरसों बरस दूर हो जाता है। एक आलिम ने लिखा कि मेरे बड़े वर्षों से आते हैं, और फिर आलिम अशा बुखारी भी है, उन्होंने अर्शिया लिखा कि तुम सीने हाथ रखो दोनों, और 3 बार दुरुशी पढ़ो, 21 बार या उम्मीद पढ़ो, लिखे हुए थे हमको। 6 महीने तलाक में बहुत दफा हो गया, अब मेरे वसों से नहीं आते, ये मुजरब नुस्खा है। अब बड़े वसों से आते हैं, बड़े परेशान को चीजें आती हैं, लेटो तब से सीने में दोनों हाथ रख लो, 3 बार दुरुशी, 21 बार या मुमीत, फिर 3 बार दुरुशी। ये कितना आसान नुस्खा हो गया। कितने हम लोग हैं वो परेशान को नार गुजरते रहते हैं, इस चोट तो कहते क्या है, ये वो मात को कैसे दूर करते हैं, गोली खा ली, होती तो फायदा हो गया, फिर वही शुरू, एंग्जाइटी चीज है। तो शरीयत के अंदर कितनी उम्दा चीज है, लेकिन आज मुसलमान जितना नौजवान तबका है बिल्कुल आवारा हो रहा है, क्या दीनदार क्या दोनों इसमें, क्योंकि दीन को उन्होंने ये भी होगा चलो अभी कुछ दिन को मूल्य बना दो, यह फोकस चीज है, इसी तनज़ुली शुरू हो गई, अहमियत नहीं तुम्हारे अंदर, कानून पढ़ने के लिए फर्स्ट समझते हैं, बिल्कुल फर्क बात है। ये चीज तालीम जो है उसको हासिल करो, याद रखो जितना अल्लाह ताला ने दिया है, जितनी जबान अल्लाह ताला ने पैदा की है, इसमें कोई नहीं है, लेकिन चूंकि अरबी जबान के बारे में आपने कहा है, इसको जरूर सुन लो। हर मुल्क के अलग जबानें अल्लाह ताला ने पैदा की है, उसको किसी कहते हैं अंडररेट करना, नीचे मत करना उसको, ये भी अल्लाह की जबान है। बात लोग गलत फहम लेते, अखबार हिंदी के साथ जूते लपेटते हैं, बिल्कुल गलत नहीं है, अदब खिलाफ बात तुम रखिए, अंग्रेजी कहो हिंदी कहो सुननाम होते हैं, और तुम जूते लपेटती है, ये मना किया इसको, ये गलती की बात है, लोग समझते हैं अरे हिंदी का बात है, ये बिल्कुल निर्दोष नहीं है इसके अंदर, क्यों इसलिए कि अदब नहीं किसी का, इसलिए कागज या कलम जो है ये आले इल्म है, इसमें हाजिर है, आज लोग खतरे करते हैं, इसीलिए इसको महरूम हो रहे हैं। कागज बोले कहते डिस्ट्रॉय करना, फाड़ के फेंक दिया मुझे, क्या उसूल है, डब्बे बना दिए गए, उसमें से कागज दान और कूड़ा दान, कूड़ा डाल कागज बना लो। दीन से जितने हम लोग बेपरवाही कर रहे हैं, मुसलमान कौम पे आजाद इसके लिए आ रहा है, और ये किसे आजाद किया, यहूद और नसारा ने, तो कौम मलून है, उसने एक पोज दे दिया टेक्नोलॉजी का, कि मुसलमान हटाए कैसे, उनको पोज दे दिया टेक्नोलॉजी का, क्योंकि आज कल मीडिया ही चली इसी की, इलेक्ट्रॉनिक चीज चली इसी की, इसी में लोग भरोसा करते हैं। ये है क्या चीज, साइंस जो है दिमाग से, और दिमाग किससे बनाया, दिमाग किससे बनाया, ये सोचो। तो बस इससे अगर कोई ध्यान है, उससे मनफात हासिल करो, बंदा बन के, हम कहते हैं भागी बन कर, नहीं क्या मुल्लापन है, ऐसे जुमले
किसी सब्जेक्ट में साइंस पढ़ लिया बस उठा लिया मुल्ला बने, ये क्या मुल्ला गिरी, ऐसे जुमले कहते तुम, ये क्यों जो वो छोटे भैया होते हैं ना वो ये कहते हैं, उनका ताल्लुक न दीन से न दुनिया से, उनके कहते हैं इंग्लिश में बुकिश नॉलेज, कुछ नहीं जानते हैं, और जो जानते हैं उसे टक्कर लेकर देखो, एक मिनट में गिर जाओगे तुम। तो आजकल उम्मत के अंदर से अजाब आ रहा है, जवान तबका जितना सिविल को आवारा हो रहा है, वही डिस्ट्रक्टिव चल रहा है, और चल रहे यूनिवर्सिटी आ रहा तो तोड़ फोड़ ये करना गाली करो, ये कैसी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी की डिफिशन क्या है, प्लेस ऑफ लर्निंग, इल्म हासिल करो, इंग्लिश में ही कहते हैं, पढ़ने जगह ना कि डिस्ट्रक्टिव तकरीरी काम करने आए हो, तीन हो अब भी मदारी में भी आ गए, वहाँ पे भी कहीं स्ट्राइक कर रहे हैं कि नारेबाजी होने लगे राहुल में आपको, तो अफसोस की बात है। तो दीन जो है हमारे घर में रुखसत हो रहा है, हम सब जिम्मेदार है उसके, दूसरी कौमें हमलावर हो रही है, वो फाते हो रहे हैं, मफ्तू हो रहे हैं, मुसलमान का मफ्तू नहीं हमेशा पाते रहे, तब तो अल्लाह से जोड़ो भाई, डरवा तो उसी साथ है, और किसी से नहीं जोड़ो, खालिक मालिक अल्लाह ताला है, राज़िक अल्लाह ताला है, उन पर भरोसा करो कामयाब हो जाओगे। आज उम्मत जो है दुनिया पूरे कोई ये तो वालिक है, अभी भी वालिक खास तौर से हाँ मेरी मदद करो, हाथ फैला रहे हैं, अल्लाह से ना तुम पहले तदबीर का दर्जा है शरीयत में, तदबीर अख्तियार करो, लेकिन पहले मालिक रुजू करो। जब तक मुसलमान ने इस्लाम किया कभी नाकाम हो गए, पूरी दुनिया में छा गए, अब सिमट रहे हैं, क्योंकि हम लोग ताइश में आ गए, यूनिवर्सिटी में आ गए, लेग्योरस लाइफ कहते हैं हमारे यहाँ, जहाँ पैसा हुआ सबसे पहले का बटालियन आएगा, और जो चीजें हैं उन चीजों पर आएगा फौरन। ये जो चीज बना की शरीयत में आना बहुत अच्छा ही है, देखिए इसमें कितनी खराबियाँ बहुत हम जानते हैं, वेबसाइट बहुत उम्दा चीज, बहुत खराबी इसके अंदर है, इंटरनेट बहुत उम्दा चीज है, बड़ी खराबियाँ, पूरे खाना तबाह हो रहे हैं इस चीज में, क्योंकि एक चीज है साइंस बना दी है हमारे फायदे के लिए, हम उसको बागी बंद के इस्तेमाल कर रहे हैं, और एहतियात में लग देते गुमराही चले गए, क्या लौटका क्या लौटके। इसीलिए भाई अपने आप को जो है गुनाहों से बचाओ, कुछ वक्त को निकालो, मालिक याद करो, हम मुसलमान हैं, हम बेहाई काम नहीं करते। कितने वाक़यात सुनाए दिए, अभी मैं मुफ्ती शबीर वाक़या सुना है, एक नौजवान अरब का बहुत हसीन जमील अमेरिका गया पढ़ने के लिए, हॉस्टल का कोई वो नहीं है, सब साथ तो लड़का उनके साथ रहते वहाँ पर, 3 साल का कोर्स, और वो 3 साल उसी कमरा, लड़की जो थी बहुत आई दस्तों रहते शैतान, उससे बहुत कुछ आप उससे बात क्यों नहीं करते, क्या मेरा मना क्या शरीयत में, मैं कैसे देखूँ तुमको, ये पायस न कहते हैं। आज हम लोग इम्पायस हो गए, फत नहीं रही है बनता, 3 साल मुद्दत से गुजार रहे, और वो बहुत होता है अट्रैक्शन होती बात चीज है, अंदर कुछ नहीं है, उनके मैं देखे नहीं क्या बताऊँ। चुनाव उसके बाद जो है उससे पास कर लिया, वो फोन गए थे फोन के पास, एक मेरा क्लासमेट है, हम एक ही साथ रहते हैं दोनों में, उन्हें कभी देखे नहीं मुझे, और तो उससे फोन जवाब दिया कोई मुसलमान होगा, वो पहला जुमला कोई मुसलमान होगा, कहाँ मुसलमान है, उसको एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई, जिससे पैदा हुआ कि कैसे, तो उसने पैगाम है कि नहीं ये तो वालिदैन करेंगे, उनके वालिदैन आए, उनसे होता है दिया उन्होंने, और बावजूद इससे कि उन्होंने कहा भाई हम तो वालिदैन कहते हैं, 3 साल की मुद्दत उससे देखा भी नहीं, एक कमरे में रहना, जबकि आज क्या खुराफात होते हैं सब जानते हैं, ये मेरी बॉयफ्रेंड ये मेरे गर्लफ्रेंड है, रहना होता रहता था, उसकी मुद्दत बाद जब फिर अब से बता तो उन्होंने कहा बेटा मैं शादी करना चाहता हूँ, उनका भी नहीं, ये लोग कि हमें इनसे कोई रिलेशनशिप थे अभी शादी कर रहे हैं, मैं अपने घर जाऊंगा, इतनी मुद्दत बाद तुम फिर पैदा भेजो, सुना फिर कई महीने बाद उन्होंने उनके वालिदैन फिर आए लड़की के उसके घर में, तो बादशाह माहौल है अरब का, पता नहीं खतून औरतें मुझे बहुत मुतासिर हुई, और उसे कहा कि मैं अपनी बेटी का आपके उनके करना चाहता हूँ, मुझे अपने बच्चे राय ले लूँ, इतना इसको कहते पायस पास 3 साल की मुद्दत थे कमल गुजारना, और देखा नहीं उसने, बल्कि लड़की चली आती थी तो उसका वैसा ठीक कर देते थे, सुनना चाहिए उसके निकाह हो गया, लड़की बात इस्लाम कबूल किया और पर्दे न दिया, क्या मुश्किल है,
اسلام قبول کیا اور پردے میں تھی باقی یہ پکا مسلمان ہے. ان کا میرے مذہب نے میرے رب نے اس کو بنا کیا ہے. یہ گھر پہ تعلیم تھی, یہ ہونا چاہیے, ہر مسلمان ساتھ ہونا چاہیے. کتنی چیز ایسی ہوتی ہے, ایسی کشمیر کے منگیتر ہوتی ہے, وہاں سب شادی بات نہیں ہوتی تھی اس میں, تو لوگ ایسا کیا پسند نہیں ہے, بات کیوں نہیں کرتے, منگنی ہوئی تھی اس سے ایک جملہ سمجھ کے یہ رہتے تھے ہمارے پاس, کہنے کہ میرے اب نکاح تو ہوا نہیں, وہ اجنبی لڑکی ہے, میں کیسے بات کروں, ان سے کیا فیصلہ سے حاصل. آئی ٹی پی جی ہے, بہت اچھی پوسٹ پر ہے کشمیر میں, اس وقت بات بالکل نہیں گئی, نکاح جب ہوا تب گاتے تو ٹھیک ہے, یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے. یہاں تو منگیتر ہوئی فوراً باتیں شروع کر دی, من کا ابھی نکاح تو ہوا نہیں, ابھی کسی بات کروں. اس سے دن بیٹھنے سے یہ ہے حقیقت اسلام کی, جتنی پایاسنا کہتے ہیں اس میں عفیف ہونا. آج امت کے اندر بے روی ہو رہی ہے, ہر ایک جو گمراہ ہو رہا ہے, اس لیے کہ دنیا تعلق بڑھتا جا رہا ہے, آخرت گھٹتا جا رہا ہے. گمراہی سے اسی لیے آ رہی ہے, آخرت کو فیصلہ رکھو, کبھی گمراہ نہیں ہوگا. سیدھے سوال کو اللہ نے دی نعمت دی ہے, عمدہ غذا ہو, عمدہ لباس ہو, عمدہ مکان کو بننا نہیں ہے شریف میں, لیکن بندہ بن کے کب آگے بن کر نہیں, انا نہ آنے پائے تمہارے پاس, اور رونت نہیں آنے پائے. ہمارے یہاں استاد میں چلے گئے تھے میتھڈسٹ سے, وہ ان کو خاص بات کی, جب تک ڈپارٹمنٹ میں یہ میرے ماتحت یہ وہ, اور جو باہر کے تھے میرے دوست بھائی چپراسی بھی گلے لگاتے تھے, وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے ماتحت ہے, نہیں میرے بھائی تمہارے دوست ہوں, میرے بڑا اچھے انداز سنتے تھے. یہ نہیں کہ میں تو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں, میں چیئرمین ہوں, وہ بالکل نہیں. ان کے اندر ایسا ملتا ہے کہ میرے بھائی ہمارے کیوں بہتر شاہ وسیع اللہ صاحب سے. تو دین میں جو بھی کام کرو پہلے دین کو مقدم کر لو. اس میں مسلمان پہلے مشہور تھا کہ دھوکہ نہیں دے گا, اب دنیا میں بدنام ہو گیا, یہ دھوکے باز ہو گیا, چونکہ معاملہ ٹھیک نہیں, پیسہ لیا دینا جانتے نہیں, وعدہ خلافی کرتے ہیں, ناکامی کرتے ہیں. اب مرد مسلمان کے اندر بھی ہو رہا ہے, قرض لیا دینا جانتے نہیں, ہاں صاحب دوں گا, ہاں کہتے ساتھی میں ٹال بٹول کرتے تھے, کتنے لوگ اسے مبتلا ہیں. اسی لیے عذاب بھی آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم نے شکریہ بھی کی اور تم وعدہ خلاف گناہ کبیرہ ہے. یہ آج کچھ بات جانتے نہیں, ہر چیز کے بارے میں پوچھیں گے, اس کے بعد پوچھتے نہیں. کتنے لوگ آتے ہیں سود میں مبتلا ہو گئے, بدماشی کمپلیکس کا نہیں, دین کا منع کیا ہے. اس طرح کے تو حرام جانور جو اس پر ہو جاتا ہے, حرمت اللہ چیز ہے, پہلے معلوم کرو. اس کا نام تسکین نفس, نفس اصلاح کرو گے, دل میں فرق پیدا ہو جائے گی. کہو گے کہ اللہ میں نے بھی زبان سے بھی آپ کا نام لیا, میں جھوٹ کیسے بولوں, غیبت کیسے کروں, گالی کیسے دھو, آپ کا نام لیا ہے, آپ کا پاک نام لیا ہے, یہ ہے صالح کے لیے. اسی لیے صالح کیا ضروری, دل نہیں بہکنا چاہیے, دل اللہ نے اپنے لیے بنایا, یہ بھی تو انہیں تسکین نفس ناممکن ہے. تو نور پیدا کرنا چاہتے ہو, اس پیدا کر کثرت ذکر میں لوگو, اللہ کا نام کثرت سے لوگے تو دل میں نور پیدا ہو جائے گا. جب نور آئے گا تو خود بخود ظلمت دور ہو جائے گی. ایسی گناہ کی ہے, ہمیں کام نہیں کریں گے. کتنے لوگ تھوڑی سی ہے, اکثر دیکھا کہ جیسے مسلمان ہوتے ہیں زیادہ, جس کو دیکھو راشی رشوت لینے والا مشہور ہو گئے کہ زیادہ رشوت لیں گے, مسلمان ہو گئے. کیسے کام چلے گا, یہ لوگ کہتے ہیں یہاں تو چلا لو, وہاں پکڑے جاؤ گے, یہاں تو چلا لو. اسی لیے کہ مسلمان پہلے انگریزوں کی بڑی چال ہوتی تھی, آبکاری محکمہ جو ہے اس میں شراب ہوتا ہے, تو چن مسلمان رکھتے تھے, شراب پینے سے ہمارا فائدہ ہوگا. اور مذہب شراب ہے, پیتے رہتے ہیں, مسلمان افسر ہوگا تو شراب پیے گا نہیں, ہماری بچت ہو جائے گی. ہماری چالتی جان جائے, آبکاری میں جتنے اچھے پوسٹ میں تھے مسلمان رکھتے تھے, وہ اتنی چال بھی تھی کہ مسلمان شراب نہیں پئیں گے, ہمارے پیسے بچیں گے. تو تسکین نفس اصلاح کرو, اپنی عادات کو ٹھیک کرو, معاملات کو ٹھیک کرو. جو چیز اللہ نے بنائی تمہارے لیے اس پر صحیح عمل کرو گے, کامیاب ہو جاؤ گے. کبھی ایسے تو اللہ تعالیٰ وعدہ ہے تمہیں غالب رہو گے, اور شرط مومن, یہ شرط ہے. آج ہم لوگ مومن ہو کے
हर एक छुटकारे आते हैं। यहाँ देखो हमारे पीछे जाते हैं, जिसको देखो और तहसीन जुमले सोया मुल्ला जी ऐसे जुमले कहते हैं कि हमारी क्षमता है हमारा, क्योंकि हमने धोखा दिया। अगर तुम पक्के मुसलमान आते कोई तुमसे हम उससे फैसला कराते थे। तो जितना कसरत से करोगे वो कहीं तो होगा। इसीलिए एक नसीहत देख रहा था, अभी मेरी बात तो भी हो गई। इमाम शाह फरमाते हैं कि फरमाया जो शख्स चाहता है कि अल्लाह ताला उस पर नूर क़ल्ब के मुनकशिफ कर दे, उस पर लाजिम है एक तो खलवत अख्तियार, एक नंबर 2 किल्लत ताम कम खाओ, लेकिन इसलिए नहीं कि बिल्कुल भूखे मारो, एक भूखुरी नहीं ऐसा खाओ ताकत के लिए पूरा नहीं। इसीलिए पहले तो होता है किल्लत ताम, अब तो पेट भर खाओ लेकिन कष्ट न पैदा होने पाए। और तीसरी बात हमारी बेवकूफ़ उन अहल के में जोर से बचो जो अपने से दुनिया चाहते हैं, उसे कहते हैं उलमासू कहते हैं। ये उनका मतलब हिंदुस्तानी का ये उलमासू जो है, जैसे हाँ ठीक है कुछ नहीं। मोहम्मद शफी ने वाक़ा सुना है कि एक नवाब साहब थे, उनके मुताबिक वो दाढ़ी मुंडवाते थे, तो वो आलिम से कहा कि हाँ साहब जरूर है, इसलिए कि दाढ़ी है उसमें जो पड़ेंगे जो ज़िना करेंगे मुंडाते रहिए। तो जो साहब ले गए क्या गलत का तुमने, क्या मैं नहीं आता हूँ अपना ईमान में रखाता हूँ, जाके भी तौबा करता हूँ, ये दुनियादार हो गए। तो एक तो खलवत अख्तियार करो, आलम और जन्नत ज़्यादा जाते हैं, मेल जोल करते हैं, खलवत तरजीह आते हैं तन बदले, और जन्नत हो काम करो कोई है नहीं, लेकिन तरजीह दो खलवत को। इसीलिए कम मिलना जुलना रखो और खाना खाओ इक़्तिदार के साथ, ज़्यादा नहीं। तीसरी बात यह है कि वो जो है जो बेवकूफ़ लोग उनसे मत मिलजोल करो, तो ज़ाहिर अकल तो है नहीं उनके, और खुद ही बेवकूफ़ है, तो या वो है अहल इल्म लोग जो दुनिया तो मुतवज्जो उनसे बचो। तो दो चीज़ें फरमाया कि तज़किया नफ्स के लिए लाजिम है ज़िक्रुल्लाह का इंतज़ाम करो। जब ये किया तज़किया में कैसे हो, ज़िक्रुल्लाह के इंतज़ाम करो। अगर तुम कहो कि मैं नफ्स के कैसे तज़किया करूँ, तो मैं कहूँगा कि ज़िक्र की पाबंदी करो, तो इसमें मुदावत होना चाहिए। कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक करता हूँ, जो मुझसे करता है मैं उसके साथ रहता होता हूँ, जो मेरा जिक्र करता है तो जिक्र नौयत के एतबार से नफ्स का तज़किया और तक़ीर हो जाता है। कामयाब वही शख्स है जो अल्लाह ताला को पहचाने, तज़किया नफ्स करे, ये कि जिक्र में लगो फिक्र पैदा हो जाएगी। तो तीन चीज़ें खुलासा है। नंबर 1 कसरत जिक्र, नंबर 2 इज्तिनाब मासियत गुनाह से, नंबर 3 फिक्र आखिरत। ये तीन सुलूक के रास्ते हैं, इस पर तय करोगे आराम से रहोगे, यहाँ पर भी वहाँ पर भी। तो कसरत जिक्र में सारे चीज़ आ गए, तिलावत नमाज और इज्तिनाब मासियत गुनाह से बचना, जितनी आज़म सब बचो। और फिर फिक्र आखिरत में जाना, दुनिया से तो जाना क्या लेके जाना, ये सोचो। ये ऐसे खानका निज़ाम इसको लोगों ने बदनाम कर दिया, हालांकि आना तो यही बात तकमील यहीं पर होती है, और जगह तो होती है फिनिश बाद में होती है। वो चीज़ बनाता है लेकिन फिनिश बाद में होती है। ऐसी अल्लाह वाले बनाते हैं, इल्म हासिल करके आप जिला कैसे पैदा हो वो बताते हैं। तो सुबह शाम तक अपना जायजा लो। मैंने अल्लाह ताला कितना नाम लिया है, दिल बहुत दिलचस्पी है, ये कोई खास चीज़ है, बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है और मज़ा आता है। ऐसे जिक्र मज़ा है, तुम करते तो देखो, अल्लाह का नाम लोगे फिर बहुत मज़ा आएगा। फिर मैं तो ये करूँगा, ये चीज़ है जो है ये बेदी मुसीबत करना मुमकिन। दुनिया कमाओ लेकिन खपाओ नहीं, दुनिया कमाना मनना नहीं, वरना फिर मस्जिद ज़कात हज कैसे करोगे, पैसे तो हुए, कमाओ खूब कमाओ, लेकिन काबू करना रखो, माल बहाना नहीं। तो इसलिए वे कसरत ज़िक्र, इज्तिनाब मासियत, फिक्र आखिरत। सुभानअल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना क्या करें
صلی اللہ تعالی. مقاصد پورے کرنا آپ سے.